अथ कर्मयोग नाम तृतीय अध्याय। अर्जुन उवाच ध्येयोषि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयमवाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा पुक्तमया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भ नष्कर्मं पुरुषोऽश्नुते न च संशनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न च संशनादेव न च संशनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षममपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते जपस कर्म सर्वप्रकृति जयगुणै कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ययास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार सयुच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतोऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगमसक्त स विशिष्यते नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्येय जकर्मण शरीर यत्रापि च तेन प्रसिद्धे तव कर्मण यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यस्य लोकयं कर्म बन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरवाच प्रजापति अनेन प्रसो विश्वधमेश बोत्तिष्ठ कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता त्वयि दत्तेन प्रदायभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव स यज्ञशिष्टासिनः सन्त मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषये भुञ्जते ते तखं प्राप ये पच्यन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भव यज्ञाद् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हज अगायेन्द्रियधाम मूघं पार्थ सजीवति यस्तात्मरतिरेव स्याद्यात्मदीप्तश्च मानव आत्मन्येव च सन्तुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थ न कृतेनेह कश्चन न तस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय तस्मात् असक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्त ध्याचरन् कर्म परमाप्नुति पुरुष कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादय लोकसंग्रहेवापि संप्रश्यन् कर्तुमर्हसि यज्जदाचरति श्रेष्ठदत्तदेव तरायनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकोस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ते कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानाव्याप्तमव्यप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदिच्छयं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतदिन्दत मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश उच्यते लोका न कुर्यं कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् मुपमन्यमिमा प्रजा शक्ता कर्मण्य विद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा शक्त चिकीर्षु लोकसंग्रहं न बुद्धिभेदं जनयत् अज्ञानं कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढात्मा कर्तहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसङ्गमूढः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्ण भिन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि
সংন্যাস্যাত্ম চেতসা নিরাসি নির্মম ভূত্বা যুদ্ধস্য বিগতজ্জর যে মে মতবিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানব শ্রদ্ধাবন্ত অনুশ্রিয়ন্ত মুচ্যন্তে তে অপি কর্মভি যে তেদব্ধ শ্রিয়ন্ত নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম সর্বজ্ঞান বিপুণং স্থান বিদ্ধি নষ্টান চেতস সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যা প্রকৃতে জ্ঞানবানপি প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহ কিং করিষ্যতি ইন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষ ব্যবস্থিত তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত তো জৈষ্য পরিপন্থিন শ্রেয়ান স্বধর্ম বিগুণ পরধর্ম সনুষ্ঠিতাৎ স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্ম ভয়াবহ अर्जुन जुवाच अथ केन प्रयुक्तयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वास्नेय बलादीप नियोजितः श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजगो न समुद्भव महाशन महापाप्न विद्येनमिह वैरिणम् धुविना व्रियते वह्नि जदा यथा दर्शमलेन च यथोब्लेनावृतो गर्भस्तथा तेन मावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानी आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्करेण नील च इन्द्रियाणि मनोर्बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतै विमयोत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् तमिन्द्रियाण्याद नियम्य भरतर्षभ पाप्नाहं प्रजहिष्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम इंद्रियाणि परन्याहो इंद्रियभ्य परंगमन मनस्यस्त परा बुद्धि जो बुद्धि परतस्तु स एवं बुद्धि परंग बुद्धा संस्तभ्यात्म मनात्मन जहि शत्रुं महाबाहो काम रूपं दुरासदम इति श्री महाभारते षोडशस्यां संहितायां वैयासिकं विश्वपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योग नाम तृतीय अध्याय। এই নিচে উচ্চারণগুলো প্রত্যেকটা দেওয়া আছে, যদি কোনো অসুবিধা হয় সব আন্ডারলাইন করে রাখবেন, নিচে উঠবেন পেন্সিল দিয়ে তলায় দাগ করে রাখবেন, দিয়ে আমার বলবেন, আমি তারপর আপনাদের হেল্প করব। এবার বাংলাগুলো পড়ে শোনাচ্ছি, বাংলাটা বঙ্গানুবাদ। অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জনার্দন, যদি আপনার মতে কর্ম অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হয়, তবে আমাকে এই হিংসাত্মক কর্মে অর্থাৎ যুদ্ধে কেন নিযুক্ত করিতেছেন? আপনি সন্দেহজনক রূপে প্রতীয়মান বাক্য দ্বারা আমার মন যেন ভ্রান্ত করিতেছেন। এই উভয়ের একটি আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলুন, যাহার দ্বারা আমি শ্রেয় লাভ করিতে পারি। শ্রী ভগবান বলিলেন, হে অনঘ অর্জুন, ইহলোকে জ্ঞানাধিকারীগণের জন্য জ্ঞানযোগ এবং নিষ্কাম কর্মীগণের জন্য কর্মযোগ, এই দুই প্রকার নিষ্ঠার বিষয় সৃষ্টির প্রারম্ভে আমি বেদ মুখে বলিয়াছি। কর্মানুষ্ঠান না করিয়া কেহ নিষ্কর্ম অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় আত্মরূপে অবস্থিতি মোক্ষ লাভ করিতে পারে না। কর্মযোগে চিত্ত শুদ্ধি ও আত্মবিবেক না হইলে নিষ্কর্ম সিদ্ধি হয় না। কেবলমাত্র জ্ঞান শূন্য কর্ম ত্যাগ দ্বারা উক্ত অবস্থা লাভ অসম্ভব। কর্ম না করিয়া কেহই ক্ষণকাল থাকিতে পারে না। অস্বতন্ত্র হইয়া সকলেই মায়াজাত সত্য রজ তম গুণের প্রভাবে কর্ম করিতে বাধ্য হয়। যে মূঢ় ব্যক্তি হস্ত পদ বাক্যাদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় সংযত করিয়া মনে মনে শব্দ রসাদি ইন্দ্রিয় বিষয় স্মরণ পূর্বক অবস্থান করে, তাহাকে মিথ্যাচারী বলে। কিন্তু যিনি বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা চক্ষু কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সংযত করিয়া অনাসক্ত ভাবে কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্মানুষ্ঠান করেন, তিনি পূর্বোক্ত মিথ্যাচারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি শাস্ত্র উপদিষ্ট নিত্য কর্ম করো, কর্ম না করা অপেক্ষা কর্ম করাই শ্রেয়। কর্মহীন হইলে তোমার দেহযাত্রাও নির্বাহ হইবে না। ঈশ্বরের প্রীতির জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম ব্যতীত অন্য কর্ম বন্ধনের কারণ হয়। অতএব তুমি ভগবানের উদ্দেশ্যে অনাসক্ত হইয়া বর্ণাশ্রমোচিত সর্বকর্ম করো। সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা যজ্ঞের সহিত ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা
সদা সমৃদ্ধ হও। এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্ট প্রদানে কামধনুর তুল্য হোক। এই যজ্ঞ দ্বারা তোমার ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে সংবর্ধনা করো। এই এবং দেবতাগণ তোমাদিগকে বৃষ্টিয়াদি দ্বারা শস্যাদি উৎপাদন পূর্বক অনুগৃহীত করুন। এই রূপে পরস্পরের ভাবনার দ্বারা তোমরা পরম মঙ্গল লাভ করিবে। দেবতাগণ যজ্ঞ দ্বারা আরাধিত হইয়া তোমাদিগকে বাঞ্ছিত ভোগ্য বস্তু প্রদান করিবেন। সুতরাং এই দেবতা প্রদত্ত বস্তু দেবতাদিগকে নিবেদন না করিয়া যিনি ভোগ করেন তিনি নিশ্চয়ই চোর। বুঝেছেন? দেবতাদের দেওয়া জিনিস দেবতাদেরকে নিবেদন করে তারপর গ্রহণ করতে বলছে। ওই জন্য আমাদের নবান্ন অনুষ্ঠান হতো আগেকার দিনে, এখন সব উঠে গেছে। অনিবেদিত অন্ন ব্যঞ্জনাদি অপবিত্র। ভগবানকে নিবেদন না করে কোনো জিনিস গ্রহণ করা বলছে অপবিত্র। হে যে সদা আচারগণ যজ্ঞাবশেষ অর্থাৎ নিবেদিত অন্ন ভোজন করেন তাহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হন। যে পাপাচারগণ সকল কেবল জীবের জন্য অন্ন পাক করে তাহারা পাপান্ন ভোজন করে। অন্ন হইতে প্রাণীদিগের শরীর উৎপন্ন হয়, মেঘ হইতে অন্নের উৎপত্তি হয়, যজ্ঞ ধূম হইতে মেঘ সৃষ্ট হয় এবং যজ্ঞ অপূর্ব অদিষ্ট বা কর্মফল বেদ বিধি হইতে উৎপন্ন হয়। যজ্ঞাদি কর্ম বেদ হইতে উৎপন্ন জানিবে। বেদ অক্ষর পরমাত্মা হইতে সমুদ্ভূত। অতএব সর্বার্থ প্রকাশক বেদ সর্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। হে পার্থ, যে ব্যক্তি এই প্রকারে ঈশ্বর কর্তৃক প্রবর্তিত কর্মচক্রের অনুগামী না হয় সেই ইন্দ্রিয়াসক্ত পাপী ব্যক্তি বৃথা জীবন ধারণ করে। কিন্তু যে ব্যক্তি আত্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট তাহার কোনো কর্তব্য নাই। আত্মজ্ঞানীর ইহজগতে কর্মানুষ্ঠানের কোনো প্রয়োজন নাই। কর্ম না করিলেও তাহারা কোনো প্রত্যব্যয় হয় না এবং ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যন্ত কোনো প্রাণীতে তাহার কোনো প্রয়োজন সম্বন্ধ নাই। অতএব তুমি অনাসক্ত হইয়া সর্বদা কর্তব্য অর্থাৎ নিত্য কর্মের অনুষ্ঠান করো। কামনা শূন্য হইয়া কর্ম করিলে মানুষ নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করে। জনক, অশ্বপতি প্রভৃতি রাজর্ষি নিষ্কাম কর্ম করিয়াই মোক্ষ লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং লোক সংগ্রহের নিমিত্ত তোমার নিষ্কাম কর্ম করা উচিত। এতক্ষণে সঞ্জয় কোন সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করেন সেই সম্প্রদায়ের সাধারণ লোকে তাহাই অনুসরণ করে। তিনি যে লৌকিক বা বৈদিক কর্ম প্রামাণিক বলিয়া অনুষ্ঠান করেন অন্য লোকে তাহাই অনুসরণ করে। হে পার্থ, স্বর্গমত্যাদি তিন লোকে আমার কোনো কর্তব্য কর্ম নাই এবং আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য বস্তু নাই। তথাপি আমি লোক কল্যাণের নিমিত্ত সর্বদা কর্মে ব্যাপৃত আছি, কর্ম ত্যাগ করি নাই। হে পার্থ, যদি আমি অনলস হইয়া শুভ কর্মে প্রবৃত্ত না হই তবে মানবগণ সর্বপ্রকারে আমার অবলম্বিত পথেরই অনুব্রত হইবে অর্থাৎ অলস হইয়া কর্ম ত্যাগ করিবে। যদি আমি কর্ম না করি লোক স্থিতিকর কর্মের অভাবে এই সকল লোক উৎসন্ন হইবে। আমি বর্ণ সংকরাদি সামাজিক বিশৃঙ্খলার হেতু এবং সেই জন্য প্রজাগণের বিনাশের কারণ হইব। এ ভারত, অজ্ঞানীগণ আসক্ত হইয়া যেরূপ কর্ম করেন জ্ঞানীগণ অনাসক্ত হইয়া লোক শিক্ষার জন্য সেইরূপ কর্ম করিবেন। জ্ঞানীগণ কর্মাসক্ত জ্ঞানহীনগণের বুদ্ধি ভেদ জন্মাইবেন না। তাহারা অবহিত চিত্তে সকল কর্ম অনুষ্ঠান করিয়া জ্ঞানহীন দিগকে কর্মে প্রবৃত্ত করিবেন। প্রকৃতির গুণত্রয় শরীরেন্দ্রিয়াদি সংঘাতে পরিণত হইয়া লৌকিক ও বৈদিক সমস্ত কর্ম সম্পাদন করে। অহংকার দ্বারা যাহার চিত্ত বিমূঢ় হইয়াছে তিনি আমি কর্তা এইরূপ মনে করেন। হে মহাবাহ, সত্যগুণের পরিণাম চক্ষু ও কর্ণাদি ইন্দ্রিয়াদি সকল তমগুণের পরিণাম রূপ রসাদি বিষয় সকলে প্রবৃত্ত আছে, কিন্তু আত্মা নিঃসঙ্গ। ইহা জানিয়া গুণ বিভাগ ও কর্ম বিভাগে যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ কৃত্যাদি অভিমান ত্যাগ করেন। প্রকৃতির গুণ দ্বারা ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ দেহেন্দ্রীয় সংঘাতের কর্মে আসক্ত হন অর্থাৎ ফলের জন্য আমরা কর্ম করি এইরূপ অভিমান করেন। সর্বজ্ঞ আত্মবিদ সেই অজ্ঞ
অনাত্মবিদ মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণকে বিচালিত করিবেন না। পরমেশ্বরের জন্য মিথ্যবৎ কর্ম করিতেছি, এই বুদ্ধি দ্বারা আমাতে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করিয়া ফলাভি সন্ধিরহিত মমত্বহীন শোক শূন্য হইয়া তুমি যুদ্ধ করো। যাহারা নিষ্কাম কর্ম বিষয়ে শ্রদ্ধাবান ও অসূয়া হইয়া আমার এই মতো সর্বদা অনুষ্ঠান করেন, তাহারাও ধর্মাদি কর্মে কর্তৃত্ব বুদ্ধিরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হন। কিন্তু যে অশ্রদ্ধাবান ব্যক্তিগণ আমার এই বাক্যের নিন্দা করে এবং উহা পালন করে না, সেই বিবেকহীন ব্যক্তিগণকে সর্বজ্ঞান মূঢ় ও পরমার্থ ভ্রষ্ট বলিয়া জানিও। জ্ঞানীও স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ কার্য করেন। অজ্ঞের কি কথা? প্রাণীগণ স্ব প্রকৃতিকে অনুসরণ করেন সকল ইন্দ্রিয়েরই। সুতরাং আমার বা অন্যের শাসন বা নিষেধ কি ফল হইবে? সকল ইন্দ্রিয়েরই অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয় ভেদে যথাক্রমে আসক্তি ও বিদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী, কিছুতেই উহাদের বশীভূত হইবে না, কারণ এই দুইটি জীবের স্বীয় মার্গের প্রতিকূল। স্বধর্মের অনুষ্ঠান দোষযুক্ত হইলেও উত্তম রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বর্ণাশ্রম বিহিত স্বধর্ম সাধনে নিধন কল্যাণকর, কিন্তু অন্যের বর্ণ আশ্রমোচিত ধর্মের অনুষ্ঠান অধোগতির কারণ বলিয়া বিপজ্জনক। অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কৃষ্ণ, মানুষ কাহার দ্বারা চালিত হইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন বলপূর্বক নিয়োজিত হইয়াই পাপানুচরণে প্রবৃত্ত হয়? শ্রী ভগবান কহিলেন, ইহা রজগুণ জাত দুষ্পূরণীয় ও অত্যুগ্র কাম, এবং ইহাই ক্রোধ। সংসারে ইহাকে মহাশত্রু বলিয়া জানিবে। যেরূপ ধূম দ্বারা অগ্নি, ময়লা দ্বারা দর্পণ এবং জরায়ু দ্বারা গর্ভ আচ্ছন্ন থাকে, সেইরূপ কামনা দ্বারা এই বিবেক বুদ্ধি আবৃত থাকে। হে কুন্তেয়, এই কামহীনী জ্ঞানীর চিরশত্রু। এই কাম জ্ঞানীর চিরশত্রু, ইহা অনলের ন্যায় দুষ্পূরণীয়। ইহা তৃষ্ণারূপ কাম দ্বারা বিবেক বুদ্ধি আবৃত থাকে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, সংকল্প বিকল্পাত্মক মন এবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি কামের আশ্রয় বলিয়া কথিত হয়। ইহাদিগের দ্বারা বিবেক জ্ঞান আবৃত করিয়া কাম দেহাভিমানী জীবকে ভ্রান্ত করে। হে ভরত বংশ শ্রেষ্ঠ, তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয় দিগকে বশীভূত করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞান নাশক পাপ রূপ এই কামকে পরিহার করো। যে আত্মাকে আশ্রয় করিলে কাম নাশ হয়, তাহাকে দেহাদি থেকে হইতে বিবিক্ত অর্থাৎ পৃথক করিয়া ভগবান প্রদর্শন করিতেছেন। স্থূল দেহ হইতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় হইতে মন এবং মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। যিনি দেহাদি বুদ্ধন্ত সকলের অভ্যন্তরে অবস্থিত, তিনি বুদ্ধির দ্রষ্টা, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মা। হে অর্জুন, শুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা মনকে সমাহিত করিয়া বুদ্ধির দ্রষ্টা পরমাত্মাকে এইরূপ জানিয়াই অজ্ঞানমূলক দুর্জয় শত্রু কামকে জ্ঞান দ্বারা মূলচ্ছেদ পূর্বক বিনাশ করো। ভগবান ব্যাসকৃত লক্ষ্য শ্লোকে শ্রী মহাভারতে ভীষ্ম পর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ ভগবত গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন সংবাদে কর্মযোগ নামক তৃতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ। এ হচ্ছে পাঠ। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে পাঠ করা